यार बहिरंग शौच अंतरंग शौच बाहर शौच ये आमर शरीर बाहर जिते प्रकार शौच क्रिया कथा कह अंतरंग शौच है भीतर शौच अंतर शौच मनर शौच यही शौच क्रिया प्रथमे बहिरंग शौच आ अंतरंग शौच ये दुईटा मझे गोटे शौच अच्छी ना कि बाहर शरीर उपर शौच आउ मनर शौच ता भितर आउ गोटे शौच अच्छी कहीपर कौन ना जो सचित्र जो साधन लिखा जा शौच क्रियार फलाफल संपर्क में शौचा स्वांग परैर जुगुप्सा शौच क्रिया द्वारा स्वांग स्वंगरु परैर पर ऐर माने बाहर शत्रु जिनस बाहर जिनस गुड़िक जुगुप्सा दूरे देवा घृणा करवा बाहर करवा यही अर्थ व्यवहार हुए जुगुप्सा शब्द ताले शौच क्रिया द्वारा शरीर बाहर तत्व माने अनिष्टकारी तत्व को दूरे दिया जाए से अनिष्टकारी तत्व कौन ताको आम रोग बोली कहूँ साधारण भाव में लोके रोग बोली कहूँ शौच क्रिया द्वारा शरीर रोग बाहरी जाए क्यों बाहरी जाए ना आम साधारणतः रोग जहाँ को कहूँ योग दर्शन शास्त्र रे ताकू कहुई शरीर शौच क्रिया मत आज ठंडा कहीं ठंडा है देह गरम थी बेले वर्षा भिजिगली गरम थी खरार कम करी आसिक पा पीदेली खरार आसिले झाड़ थी गाधोई पड़ी देह गरम थी बाहर ठंडा पानी लगला जहाँफल सर्दी कहीं सर्दी है जिते देह गरम थी पानी पड़ा गरम जगह गोटे कड़ाटे गरम थी पानी पड़े कौन हुए बाष्प हुए से ही भीतर बाष्प सृष्टि है से बाष्प आम तालुका कुहला नाक पाक आसला नाक कुहला तापर से बाष्प टे जो ऊपर उठला ठंडा है नाक पानी गड़ला पानी गड़ला से पानी जब बाहर कर दिया न गला सी कौन है सिंगाणी है कफ है कफ छाती जाम या जो आम चिकित्सा पद्धति मध्यम एवं जो एलोपैथिक बाहर इन थी होमियोपैथिक थी होमियोपैथिक औषध शरीर रोग भल कर रोगर कारण को भल कर अर्थात क्यों दूसर रोग सृष्टि है जो आयुर्वेदिक अच्छी पात पित्त कफ तीनोटी कारण आम शरीर रोग हुए से भाई जो होमियोपैथिक चिकित्सा शास्त्र से दोष बाहर करे ये सर्दी है क्यों कारण से कारण को दूर करे लोक को झाड़ा हो कौन कारण से कारण को दूर करे लोक को ज्वर हो कौन कारण से कारण को दूर करे से होमियोपैथिक औषध खाइले रोग भल समय नहीं है जहाँ भी हो ताले शरीर सब आमर आत्मशक्ति सब शौच क्रिया चले जिते बड़े देह गरम थी पानी पड़ला बाष्प है से बाष्प को बाहर करने चेष्टा कला से बाहर बाष्प को बाहर करदे आप देखिए जो मैंने सर्दी में औषध खाती से औषध न खाइले सर्दी केवे जीवन जो मैंने औषध खाती ना से दिन दी दिन सर्दी छाड़ी ठीक ना भूल विभिन्न रोग जहाँ भी तेरे आम शरीर सब शौच क्रिया चली जदि ठीक भाव में शौच क्रिया आम देह रोग रही देखो पेट खराब हो पेट खराब हो कहीं खराब ना पेटरे जो हजम करने जी पाचक रस झरवा कथा कौन पाचक रस झरे पार्टी किसी पाचक रस मिसे आमर जो शरीर भितर अच्छी पाकस्थली किसी पाचक रस झरे सी मिस खाद्य हजम करे तेणु कौन कारण जदि पाचक रस झरवा झरवा काम करुवा जो आत्मशक्ति बा से ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ
যদি দুর্বল হয়ে যাবে তাহলে পাচক রস ঠিক ধরেনি, খাদ্য হজম হুଏନି। তেমন এই যে শৌচক্রিয়া দ্বারা যদি সে জায়গায় ঠিক ভাবে রক্ত সঞ্চালন କରାଯିବ, সেটি যদি উপযুক্ত শক্তি যোগাই দিয়াଯିବ, ଯେଉଁ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ସତେଜ କରାଯିବ, ସେଠି ନୂଆ ଜୀବକୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ରୋଗ ଶୌଚ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ଅନେକ ସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଶୌଚ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ତପର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଟା ତପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଲେ ଜାଣିବା। ତପ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶୌଚ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଏ। ତପ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଶୌଚ ପରେ ଆସିଲା ମାନସିକ ଶୌଚ, ଶାରୀରିକ ଶୌଚ ସମ୍ପର୍କରେ ସାର ଆଲୋଚନା କରିଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସନ୍ତୋଷ। ସନ୍ତୋଷାତ୍ ଅନୁତ୍ତମ ସୁଖଲାଭ। ସନ୍ତୋଷ ମହାବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଅନୁତ୍ତମ ସୁଖଲାଭ ହୁଏ। ଅନୁତ୍ତମ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ନ ଉତ୍ତମ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନା, ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ। ଅନୁତ୍ତମ ମାନେ ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ମହାବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ମିଳେ। ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ତା ପାଖରୁ ଇଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ସୁଖ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ କେମିତି ସନ୍ତୋଷ ମହାବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା? କେମିତି ଆମେ ସାଧନ କରୁଛୁ, ସନ୍ତୋଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ କିଏ ଗୋଟେ କଥା ପଦେ କହିଦେଲେ ଆମକୁ ରାଗ ଆସୁଛି। ଆମ ମନେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଥିଲା, ରାଗ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଦୁଃଖର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ସନ୍ତୋଷ ରହିପାରିବା? ସନ୍ତୋଷ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଯେମିତି କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ନ ଆସେ, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁଖମୟ ହେବ। କରିପାରିବେ ଆପଣ? ପାରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ନେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରୁଛି ବା କିଛି ଜିନିଷଟେ ଆଣିଲି ବା କିଛି କଥାଟେ କହିଲି। କହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ମୋତେ କିଛି କଥା କହିଦେଲା, ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ବା ମୋତେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦେଲା ମାତ୍ର ମୋର ଏମିତି କଲା ମାତ୍ର ମୁଁ କିଛି କଥାଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁଥିଲି, ଲୋକର ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ତା ପ୍ରତି ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ନାହିଁ? ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ସେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବି। କ'ଣ କରିପାରିବି? ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି, ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି କହିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟି କଲି ଏ କଥା ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ କଥା କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି, ମୋତେ ଯଦି ସେ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତା, ଇଏ ଲୋକ ଯେତେ ରାଗିଲା ମୋତେ ଏତେ ରାଗ ଆସିନଥାନ୍ତା, କମ୍ ରାଗିଲା, ବା ଏ ଲୋକ ଯେତିକି ରାଗିଲା ମୁଁ ବେଶୀ ରାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ। ତାହେଲେ ସେଠି ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହେବ ମୁଁ ସିନା ସେତିକି କଥା କହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଲୋକ ରାଗିଲା, ମୁଁ ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତି ରାଗିଥାନ୍ତା କି? ଗଲା। ଯଦି ମୁଁ କମ୍ କଥା କହିଲା ପରେ ବେଶୀ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ସେଠି ନିଜକୁ ସନ୍ତୋଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ହେବ ମୁଁ କଥାଟି କହିଲାରୁ ଟିକିଏ କଥା କହିଲାରୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଲା, ନ କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି, ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛି ବା ଯେଉଁ କାମଟା କରିଛି ମୋର ଦୋଷ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଲୋକଟେ କହିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ରାଗିବି କି? ଏ ତିନୋଟି ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣେଇ ନେବ, ତା ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବା ରାଗ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ ହୁଏ?
ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ ସାଧନ କରି କିଛି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରୁ। ଥରେ ରାଗିଗଲା ମାତ୍ରେ, ଦେହ ଥରେ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୁଏ। ହୁଏତ ସେଦିନ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସାଧାରଣ ରହିଗଲା, ଯଦି ସଞ୍ଚୟ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ନ କରି, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ନ ଦେଖି ତାର ଗୁଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେ ଲୋକ ଥରେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିଗଲା ନା, ସେ ଆଉ କେବେ ବି କାହାର ଗୁଣ ଦେଖିପାରେ। ମାତ୍ର ଯେ ଲୋକ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିବ, ତାକୁ ଲୋକର ଜଣେ ବିରାଟ ଦୋଷୀ ପାଖରେ ବି ଅନେକ ସୁଗୁଣ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଆଖି ଆମ ବିଚାରଧାରାକୁ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଗୁଣ ଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ ଦେବା। ଗୁଣ ଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ ଆମ ମନ ଯିବ କେମିତି ନା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲେ। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଚୋର ଭିତରେ ବି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଜଣେ ଯିଏ ମର୍ଡର କରୁଛି ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, ଜଣେ ସାଧୁ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମ ଆଖି ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ, କଥା ଭିତରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସେ କି ନାହିଁ? ଗାଁ ଭୂଇଁ ଅମୁକ ତମକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖ ଆସେ।